भारतीय जनता पार्टी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ मेरे साथी सुरेश महाजन जी और उन्होंने टीम और प्यारे दोस्तों आदरणीय मातृ शक्ति जिहड़ी कि अज तुसी इत्थे पधारे हो, मैं तुहाडा सब दा भाजपा कार्यालय खन्ना स्मारक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ते स्वागत करना। सो अज दा विषय है कि भ्रष्टाचार कहण नूं ते हर पार्टी नारे लाती है, कांग्रेस ने भी नारे लाए, आम आदमी ने भी नारे लाए, होर भी पार्टियां जिहड़ियां ने नारे लांदियां ने, पर वो केवल नारे रह जाते हैं। मैं तुहानूं सिद्ध करांगा कि एक नारे ते एक सच्चाई और यथार्थ च की फर्क हुंदा है। कि नारे तो असी 1947 तो सुनते रहे और यही सुपन साडे जिहड़े शहीद सीगे जिन्हां ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राण निछावर करते, खून की हेली खोलती, अपने परिवार उजाड़ते, अपने व्यापार उजाड़ते, उन्हों का एको ही लक्ष्य सीगा कि एक आदर्श भारत बने, एक स्वस्थ भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। ये उन्हों का एक सुपन सी। पर बहुत अफसोस की गल है कि जिन्होंने सत्ता मिली कांग्रेस पार्टी, वो जिसले 1947 तो बाद तो तुहानूं याद होएगा महात्मा गांधी जी ने ये देखते हुए कि ये लोग जिहड़े ने ये उन्होंने सुपन शहीदां दे पूरे नहीं कर सकते, एक ये भी कहा सीगा कि कांग्रेस पार्टी नूं भंग करता जाए, पर वो नहीं हुई। पर दीमक बन के सारे समाज नूं चट लिया, सारे देश नूं चट लिया और भ्रष्टाचार का तांडव किया। हुण मैं कंपैरिजन ये करांगा कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदर्श प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात दे, और मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार मुक्त, कोई आरोप नहीं, साफ स्वच्छ प्रशासन, विकास की करवाया और हर घर तक विकास पहुंचा। गुजरात एक मॉडल स्टेट वर्ल्ड की बनी, दुनिया की बनी, और उन्होंने काम तो ही प्रसन्न हो गए। हाईकमान ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया कि देश की बागडोर उन्होंने सौंपण लई उन्हों का नाम प्रपोज किया, और देश की जनता ने भी ये जानते हुए कि कांग्रेस के लोग 70 साल के विच तुसीं 12 लाख करोड़ के घोटाले, एको ही सरकार मनमोहन सरकार के घोटाले, उन्होंने जनता ने चलता किया और मोदी जी नूं, और एक बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार दशकों के बाद मिली। और उन्होंने भी जिस वेले संसद के अगे मत्था टेकिया तो कहा ना भ्रष्टाचार करूँगा ना करने दूंगा। हूँ मैं कंपैरिजन देंगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, कि कांग्रेस के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से हूँ प्रधानमंत्री के दायित्व से होंदे हुए उन्होंने ये बयान दिता कि मैं जे 1 रुपया भेजना तो 85 पैसे दलाल खा जाते हैं और 15 पैसे गरीब नूं मिलते हैं। एक ना एक गैर जिम्मेदाराना बयान सी कि एक प्रधानमंत्री देश का दे रहा। सो राजीव गांधी जी का बयान असीं सबने सुनिया, पर उन्होंने उपराला कोई नहीं किया, ना वह कोई इलाज किया उस बीमारी का, ना कोई अपने वालों उपराला किया। बीमारी चलती रही, देश लुटता रहा, और कांग्रेसी जिहड़े सीगे वो मस्ती मनाते रहे, और जिन्हों कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, जनता ने सजा पाई, जनता की रीढ़ की हड्डी कांग्रेसियों ने तोड़ दी। एक पासे मोदी जी से उन्होंने जो ये देखा कि कांग्रेस राज के 85 पैसे दीमक बन के ये दलाल जिहड़े रस्ते खा जाते हैं, गरीब की जेब तक 15 पैसे बनते हैं, उन्होंने एक उपराला किया कि मैं हर गरीब का एक अकाउंट खोलांगा। एवरी परसन विल हैव हिज ओन अकाउंट ईवन विद द जीरो बैलेंस, विच वाज इन्होंने लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं संसद सीगा उस वेले, मजाक उड़ाया इन्होंने कि ये प्रधानमंत्री कितों करेंगे जी, ये हो ही नहीं सकता जी, जीरो बैलेंस तक अकाउंट बन सकता है, ये लखा अकाउंट किस तरह खुलणगे। पर जिहड़ा कर्मयोगी है, जिहदी कथनी ते करनी एक है, उन्होंने किसी विरोध की कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ये होया, इतिहास की रचना हुई, हर गरीब का जन धन योजना के विच खाता खुलिया, और खाता भी किस तरह खुलिया, जीरो बैलेंस से खुलिया, उन्होंने कुछ जमा कराने की आवश्यकता नहीं पई। और तुसीं हैरान होवोगे कि अज 40 करोड़ तो वध देश के विच खाते खुल सकते। हर परिवार के विच मान के चलिए कि एक बैंक खाता जरूर है कि जिस बैंक खाते के राही ये दीमक जिहड़ा भ्रष्टाचार का है उहदी रोकथाम असीं कर सकीए। हुण उस खाते की तुसीं देखो कि फायदे किन्ने होए।
ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ 85% ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੰਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 1.59 ਲੱਖ ਸਬ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਸਬ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਬ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਮੇ 1500 ਘਰ ਲਗਾਏ ਸਿਰਫ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਹੱਥੇ ਚੜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਦਲਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਓਦੇ। ਅੰਤਿਓਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕरेंगे, जो कांग्रेस ला के देश ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਦੀਮਕ ਵਾਂਗੂ ਚੜ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨ ਆਧਾਰ ਔਰ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਵੱਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ 313 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 313 ਸਾਲ ਦੇ, ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਣਭਾਉਣੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁੰਡੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਓਪਰੇਟਿਡ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਗੁਣਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਿਲਡ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸਕਿਲਡ ਸੀਗੇ,
और भारत की की रेशो सी केवल 2.3%। सो वो स्किल देने ਲਈ कि जी साडी इंडस्ट्री है ਉਹਨੂੰ सरकार स्किल करके स्किल डिवेलपमेंट करके तो लेबर दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्टैंड अप इंडिया। उस तो बाद मुद्रा कोश कि स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा कोश की सी कि गरीब बच्चा है उन्होंने लोन नहीं मिलता, वो काम कितों शुरू करे। 10 लाख रुपए तक बिना कोलैटरल दे तो लोन मिल सकता। और महिलावां के क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक तो लोन मिल सकता जिसकी कोलैटरल गारंटी मतलब पहले की सी कि उन्होंने बच्चे को कहा जाता कि तू कोई ये गिरवी की रखेगा। हुण ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है वो गिरवी रखने लई, वो अपना व्यापार अपनी उद्योग वो शुरू कर सकता है। सो स्टैंड अप इंडिया और नैशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 8.4 करोड़ रूरल वूमन ਨੂੰ 30 नवंबर 2021 तक 62,848 करोड़ रुपए ਜਿਹੜਾ है वो फाइनेंस किए गए ने ताकि रूरल कॉटेज इंडस्ट्री जी है उस इंडस्ट्री ਨੂੰ लाभ मिल सके। ये अलावा ਜਿਹੜਾ आम आदमी की सरकार बनी बीजेपी की, गरीब आदमी की सरकार बनी, दलित की सरकार बनी, पिछड़े वर्ग की सरकार बनी, बैकवर्ड क्लास की सरकार बनी, उन्हें की किया? उन्होंने GST ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ वन नेशन वन टैक्स हो गया। और अज देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ भी करप्शन वाली कोई गल नहीं, किते कोई जाम नहीं लगते, कोई बैरीयर नहीं रह गया, सब खत्म हो गए। हर घर ही बिजली, हैरान हो गए कि 18,000 घर से जिन्हें बिजली नहीं सी पहुँची, हर घर ही बिजली पहुँच गई। हर घर ही गैस कनैक्शन जिहड़ा कि उज्जवला योजना के विच हर घर ही मोदी सरकार ने गैस कनैक्शन पहुँचाता है। हुण की कीता है कि हर घर ही स्वच्छ पानी भी, कि स्वच्छ पानी जिहड़ा है वो हर घर दे विच पहुँचावांगे। ये धैया साडी सरकार ने किया। ये अलावा मैं थोड़े क्वेश्चन का कर रहा, ये अलावा 370 रुपए जी 370 धारा सी साडी 370 धारा जी खत्म की कश्मीर चो, वो धारा ऐसी सी जिन्हें पृथकतावादी वक्खवादी सोच लैके आंदी। राम मंदिर का निर्माण जिहड़ा पत्रकार हमेशा पूछते सी कदों होएगा, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ट्रिपल तलाक जिहड़ा कि महिलावां और बच्चियां दे उत्ते अत्याचार हो रहा सी, ट्रिपल तलाक का कलंक जिहड़ा है वो खत्म किया। और इहदे नाल अज भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन जिहड़ा मैं तो योजनावां गिनाना शुरू करा तो इन्नियां योजनावां ने कि असीं लंबा समय तक डिस्कशन कर सकते हैं। सो अज मैं सिर्फ ये दसना सी कि एक जिहड़ा वचन करना ते निभाण दे विच फर्क है। अज कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं तुहानूं उहदे बारे दस्सण लगा कि उही किसान एक्ट जिहड़े कि मोदी साहब लैके आए थे, किसान एक्ट होए और उहदे च कहा सी उन्होंने कि मैं किसान को प्रफुल्लित देखना चाहना, 5-6 गुना उसकी आमदन देखना चाहना। बड़ा हास्यपद लगा कि जिहड़े लोग विरोध करते थे ये आम आदमी पार्टी के लोग ही विरोध करते थे। अज आम आदमी पार्टी मंडियां दे विच कनक नहीं प्रक्योर कर पा रही। अज भी मैं सुनिया बैठक ही कर रहे हैं, हाले समय बीत चलिया और लंबिया कतारां जिहड़ियां वो अडानी जी जिहड़े ने उन्होंने कोई गोडाउन बनाया जिन्हों के खिलाफ है बोलते सी, वो उन्होंने बाहर लगियां और अडानी जी कहते मैं खरीद रहा, लोग बेच रहे। किसानों के इंटरव्यू तुसीं लिते, तुसीं पत्रकारां ने इंटरव्यू लिते और किसानों ने कहा कहते जी कि जिहड़ा सानूं वध मुल दे रहा है तो यही चीज़ दे वो किसान एक्ट सीगे कि जिहड़ा मंडीकरण प्रणाली भी रहेगी पर किसान नूं स्वतंत्रता होएगी कि वो जो बाहर किसी जगह नूं वध रेट के उत्ते बेचना चाहता है तो अपना अन्न जिहड़ा है कनक है, झोना है या जो भी फसल है, उसकी सब्जी है, वो बेच सकता है। सो अज तुसीं प्रत्यक्ष का प्रमाण देख लिया कि मोदी जी की सोच जिहड़ी है प्रत्यक्ष तुहानूं नज़र आ रही। और आम आदमी पार्टी का क्योंकि मैं ज़्यादा कटाक्ष नहीं करांगा, थोड़ा समा होया लोगों ने उन्होंने वोटां पाईयां ने, असीं लोकतंत्र का सम्मान करने आ, समय देना चाहिए। पर जिहड़े वादे किए सी कि दिनों में हम बदल देंगे वो वादे ही रह गए हैं। अज भी वादे ही नज़र आ रहे हैं कि जो वादे कि रोज़ वादा ही होंदा गया कर देंगे या इस तरह कर देंगे, नज़र नहीं आता। सो मैं ये कंपैरिजन किया कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी की कथनी और करनी, क्योंकि मोदी जी का मतलब सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री ने साडे जगत प्रकाश नड्डा जी साडे अध्यक्ष ने, जो कथनी करनी एक है। सारे लोग राज नहीं सेवा जिन्हों कहते हैं कि जी सानू अज सत्ता मिलनी है सेवा का माध्यम है, इस नारे के उत्ते काम कर रहे हैं। और विपक्षी पार्टियां का मैं तुहानूं कंपैरिजन करता कि वो कित्थे खड़े ने और की कर रहे हैं।
पेट्रोल के रेट दुगने हो गए जी, ऐसा- सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करती सरकार ने। ऐसा ऐसा है कि एक तो जी सबसिडी है मोदी जी ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੜੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਨ ਬੂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਹੋਈ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ 300 ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਬੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅੱਜ ਬੱਬਲੂ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਤੀ ਹੈ BSF ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ CCTV ਕੈਮਰਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ CM ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈਣ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ TV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 55% ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 60% ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 70% ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ 5% ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਬਣੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ। PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਜਿੱਤਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਹੈਗੇ, ਜੁਮਲਾ करार देता सी। ऐसा है कि जी उन्होंने हम काम करते रहेंगे, वो मजाक करते रहेंगे। इससे कारण आज कांग्रेस इन्नी कमज़ोर हो गई है कि लगभग 70% सूबिया जो मुक्त हो गई है, वो सूबिया कांग्रेस का कोई बंदा जिद्दा नहीं। अज लोक सभा कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं बना। कांग्रेस विपक्ष नहीं, लेट मी टॉक। कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं बना सकी। मेजर ओपोजिशन पार्टी केड़ी है नैशनल? क्यों छो? मतलब कंपैरिजन 70 साल नहीं। देखो सिकंदर जी, 70 साल की कांग्रेस के नाल 7 साल का साडा रिपोर्ट कार्ड है कंपैरिजन का। देश बदल के रखता। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ हम मेरे ख्याल कंक्लूड करांगे जी। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLAs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ मैं उनकी प्रश्न करांगा कि भगवंत मान जी ਨੂੰ सक्षम होना चाहिए। मुख्यमंत्री बने ने, अपने आत्म विश्वास होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर हर तक काम कर सकन। जो किसी की विसाखी का हैल्प लेना चाहते हैं तो मैं समझना उन्होंने आत्म चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी गुरुद्वारा साहब शराबी के जाते और ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਾ
ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇ आओ मैडम मैं ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ 60-40 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 60% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ 40% ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਤਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਔਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ 40% ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 60% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਜੀ ਲਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਇੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਛਾਣੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਕਸ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੰਮੋ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ज्वाला बन के ना बन जाए और पंजाब ना झुलस जाए। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 बाबा फतेह खान पंजाब दे नंबर 1 तांत्रिक बंगाल तो सिद्धि प्राप्त पक्का कम पक्का हल 101% गारंटी अस्टाम पेपर समेत सब तो पहला कम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहड़े तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनपन जादू टोना लव मैरिज मोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत संपर्क करो बाबा फतेह खान 99 586 35 478।